أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. هي أستانتا وقدينا كموقتا أنشحا إيو dhaqanka islaamka ee wanaagsan ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala in quluubtiinana uu sidaas oo kale daahir uu ka dhigo oo quluub rabbigood ku xiran uu ka dhigo waxa ugu wanaagsan ee aad ka faa'iideysanaysaan madrasadan ha noqoto ama maaragtay madaarista quraanka ee kale taxfiidka ha noqoto ama meel kaste ood ku mashquulsan tahay ama amal kaste ood qabanayso in ujeedada ugu dambaysa ay noqoto in ilaahay raalli ka noqdo laana insaankan bani aadamka waxa uu ku liibaanaya adduunyada iyo aakhirada waxa weeye inuu rabbigiis raalli ka noqdo allah rabbul alamin haduu raalli ka noqdo de waa liibaanaysa waa farax buu kugu nooleynaya adduunyada intaad joogto iyo suruur iyo sacaada aakhirana abadal aabidiin noloshii wanaagsanayd ee jannada aad boqorad baad noqonaysaa gabadhaada yar ee meelaha iska marmaraya inantaada yar ee meelaha iska marmaraysa kolkaad jannada gasho allah ku geeyay waxa ilaahay ka dhigayaa boqorad baa laga dhigayaa boqorad taajka madaxa lagu saaray le boqoradda taaj ba madaxa u saaran taajka madaxa lagu saaro daymanka ugu yar ee ku tolan wuxuu iftiiminayaa mashriqan wa maghriban sidoo nabigu noo sheegay kaleey salaatu wassalaam dharka meeshaas lagu siin dooneed xiran doontana adduunyada dhan hadii la isu gooyo ma gooyin karaan iska dhar kale iyo fustaan iyo sheekadeeda bajoojiye gambada madaxa ku saaran wuxuu nabigu ku tilmaamay kaleey salaatu wassalaam wuxuu yiri wala nasifuha ala ra'siha khayrun min ad-dunya wama fiha yani khimaarka ama gambada yare madaxa u saaran gabadha jannada ku jirta hadii adduunka dhanba uma dhigmo yani hadii adduunyada la keeni lahaa dabadeed la isku day lahaa in la iibsado oo waxa dollar iyo dahab yaala la isu geeyay ma goyn karaan leena maadada laga sameeyay adduunyada lama keeninba soo kan waxa buura ilaahay ma aha adduunyaduna mugdi ku jirto jirin soo ilaahay kan abuuray ma aha nuurul wujuud siiyay dhul sameeyay cir sameeyay geedaha sameeyay quruxda sameeyay maaragtay cadcada sameeyay daruurta aad arkaysaan sameeyay soo rabbigeen ma aha ma cid baa la sheegatay adduunyada kuwa badan oo isfaanfaanay oo xataa kuwa yiri ilaah baan nahay wayna soo mareen ama ilaah baan nooga sheekay fircoon oo kale yiri anigu ilaah baan nahay laakiin marna muuna oran dhulkii cirkaana sameeyay muuna oran maba oran karaba marka ilaahay koonkan sameeyay cirka sameeyay dhulka sameeyay quruxda adduunyada sameeyay ayaa ziinada iyo quruxda tii ugu wanaagsanayd jannada geeyay adigana waxa lagu yiri meeshaas istiqraarkaaga iyo
degaankaaga rasmiga uu yahay tan waxaad ku tahay musaafir waa safar baa tahay waad ka socotaa oo taa lagaaga sheekayn maayo waabad aragtaaba adduunyada cid ku waaraysa inaysan jirin marka meeshaas in loo shaqaysto ربنا وحكون وقتل مامي وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وملكا كبيرا بقرتوية وين بقرتوية وين أو كل إحنا ولا نسمعها ما يا أديها بقرتوية وين لو سينا يا أديها ساب بقرت إلى هكتي سنة عديد ميال أدون كمال لما بقر أي جوجي كران مجران لما مدحوين مال مجوجي كران أديك لو وش لينا يا وين مثل وجوجها soo sida ma wataqana soo laakiin jannada hadii la tago ilaahay agtiisa ciriiri ma yahay mid walba jannada galay wiil iyo gabar ku doono ha noqdo waxa laga dhigayaa boqor iyo boqorad boqortooyadiisana kan ugu darajo hooseeya jannada wax darajo hooseeya ma jira laakiin kan ugu darajo hooseeya adduunyada 10 laafkeed baa la siin adduunyadan dhan 10 laafkeed ayaa faraha laga saari waloon boqortooyadaadu waa inta ka warrama waxleeli kara ma marka taas la doonayaa waxa marka idinka qudwa iyo uswa idin ah dadkii saalixiinta ahaa inaga horeeyay saxaabiyaadkii ummahatul mu'miniin radiyallahu anhunna siday ahaayeen aakhira u jeclaayeen bal inaga doonayaa gabar waxa jirta Rabi'at al-Adawiyya la oran jiray hadda ka horna inaan idin soo mariyay baan u maleynayaa abyaadii ay ku luuqan jirtay oo ilaahay ugu geeraari jirtay kolka ay maaragtay khalwadeeda ay gasho oo rabbigeed ay baryayso waxa hadaladeeda laga soo qaaday kamid aha falaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب قبل بيهيت جعلك رب قد وقفت وحي كل هذا إلهي الله ضيشع فليتك تحلو إلهه أذيقون مدي معانات والحياة مريرة نولا شو هبا خرارات نور في عم بعدونك كما ربنا أذيقوا هدادي معانات وليتك ترضى أذيقون إلهي يوم أثران لي قال نقود فيدو والأنام غضاب ودتك أنت شوهر هبا إسك عريسنادا هي عريسنادا لكن أذو ما أثران لي قال نقود وليت الذي بيني وبينك عامر أني أذيقا أرنت النور دحيسا وإن أنا دون كون نقضو والعبادة هذه وافجسو ما أرنت هاسي أي سقناته أو عامر نقطه وبيني وبين العالمين خراب انت دونك كسوه ادي كاسو هدينا خراب دحدنا هي لو وحبا انا اسكو فلين maxaa yeelay ida saxa minka alwudu kalgacayl iyo maxabba hadii xaqaaga ay sax ka noqoto aad jeclaato weey rabbigayow aad jeclaato fal kullu hayyinun waxa inta ka soo haray waa hayyin xaqiirahum waxba ahayn maxaa yeelay wa kullu alladhi fawqa turabi turabu waxa dhulka dushiisa yaala oo idil turab bay ka yimaadeen turab bayna dib ugu noqonayaan bal fiir meesha ka fikirayso وكل الذي قول قروح سنة دوية عرّوا بكيمد عيدهم بكيمد عيدهم بكون نقون قاري قروح سنة دوية عرّوا عيدهم بكيمد قاري هذا يبرها يحقق لقى صار دولكم بالغ صار مركز دمبو قلف نقضوا لقى تجنا عيدهم بدي بكون نقون وكل الذي ضد كنفس الكودة عيدهم بالغ أبور عيدهم بدي بكون نقون يعني هذا إذا كم مرة تنقف انتهي وعرك اللي دولكم بدي بلو علن منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى مركة هرانا عيدها دبنا عيد النقطة دونا حافل الشغل لقينا بكل هذا هذا هو ما يجعلات جعلك أسأل الذين كربا جعلك حقيقة كوي جعلك الله رب العالمين إنها جعلاته مركة إلهي جعلاته بإلهي سبحانه وتعالى وحقار كاقولنا كجعل يسينيا وخير ودن ودتك كجعلانيان ودوناك هليشا ومستقبل في عن هليشا وتعليم هذا بركه يلانيشا وقرانك تكون معنا سنيشا وذكر الله با إله كفريا وصلاتي عبادتي بكون معنا نيشا marka taas aynu ku dadaalno insha Allah barakallahu fiikunna hadalka idin ku sii dheereen maayo sheekhadan inoo sii hageen marka barnaamijka intiisa kale barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ود أن نبشركن بحديث بشر به النبي صلى الله عليه وسلم نساء الأمة
إلى قيام الساعة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. 4 أعمال فقط تجعلك بمنزلة أبو بكر الصديق، ينادى باسمك من سائر أبواب الجنة. صلت 5، صامت شهرها، حفظت فرجها، أطاعت زوجها. الصلاة والمحافظة عليها، الصوم والمحافظة عليه، حفظ الفرج، طاعة الزوج. هذا الحديث من أفضل فضائل الأعمال الخاصة بالنساء. وهناك حديث للمتزوجات أذكره أيضا فيه فضل الزوجة الصالحة وأنها تأخذ أجر زوجها. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمها الشهباء بنت معاذ أخت سعد بن معاذ. قالت: يا رسول الله، إنا معاشر النساء قواعد في البيوت، نطبخ لكم طعامكم ونخيط لكم ثيابكم ونحمل ونلد ونرضع لكم أولادكم، وإن الرجال يحضرون معك الجمعة والجماعة ويخرجون في الجهاد في سبيل الله، فهل لنا من أجور الرجال من شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ما من امرأة تخلف زوجها في بيته بخير إلا وكان لها من الأجر مثل ما له. لو جاهد كتب لها الجهاد، لو صلى في الجماعة كتب لها صلاة الجماعة، لو خرج يدعو إلى الله كتبت لها الدعوة إلى الله، مهما عمل زوجها من عمل كتب لها مثل أجره. هذا للمتزوجات. الحديث الآخر للعازبات اللاتي لم يتزوجن حتى خرجن من الدنيا، فهل لهن أزواج في الجنة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وهو في بيت أم سلمة، وكان يقرأ من سورة الواقعة، ومر على صفة الجنة وصفة الحور العين: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، فسكت هنيهة كأنه يدعو، فأخذت الغيرة أم سلمة فجلست تنتظره أن يسلم من الصلاة، فلما سلم من الصلاة قالت: يا رسول الله، أنساء الجنة خير أم نساء الدنيا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم خير، نساء الدنيا خير، إن كن المصليات وما صلينا، إن كن الصائمات وما صمنا، فذكر أعمال النساء في الدنيا التي حرم منها الحور العين في الجنة، فأنتن أفضل من الحور العين. ثم قالت: يا رسول الله، المرأة في الدنيا تتزوج الرجل فيموت عنها شهيدا، ثم تتزوج آخر فيموت عنها شهيدا، ثم تتزوج آخر فيموت عنها شهيدا، ما طلقت، فلأي أزواجها تكون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يجمع لها أزواجها فتخير فتختار أحسنهم خلقا، فاطمأن قلبها أنها ستختار محمد صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب الخلق العظيم. ثم سألته سؤال أخير، قالت: المرأة تدخل الدنيا ولا تتزوج وتدخل الجنة، فهل لها من زوج؟ قال: يجمع لها رجال الجنة في درجتها فتختار منهم أحسنهم خلقا. أسأل الله لكن التوفيق والسداد والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة الدنيا فعليه بالقرآن، من أراد سعادة الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد سعادة الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. العاملون في الحقل القرآني يجدون عجائب. أنا أقدم برامج تلفزيونية وإذاعية منذ قرابة 22 عاما. أحكي لكم سرا، عندما أحاور رجلا كبيرا فأنا أفترض أنه رجل كبير وواعي ومستوى الحوار يكون مرتفعا، وإذا حاورت طفلا صغيرا يجب أن تنزل إلى مستواه، إلا مع أهل القرآن. لما يأتيني الطفل صغير حافظ قرآن وأنا في الإذاعة وفي التلفزيون أتكلم معه كأني أكلم رجلا كبيرا، وكلما حاورت طفلا صغيرا من حملة كتاب الله عز وجل تعلمت منه شيئا. والله هذا لا أقوله يعني، هذا عن تجربة، عن واقع، تعلمت منه شيئا.
أحكي لكم قصة مختصرة سريعة. والإمام أبو حنيفة يقول بعض هذه القصص أحب إلي من كثير من أبواب الفقه، والله عز وجل يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. مرة كنت داخل إلى الإذاعة، كان عندي برنامج مباشر، وكان هناك صحيفة جريدة، وقرأت خبرا وأنا أدخل الاستوديو أن مؤسسة القرآن والسنة في الشارقة تكرم الجدات الحافظات. فأنا استغربت وطلبت من المخرج أن يتصل بإدارة المؤسسة حتى نحاور الإخوة في المؤسسة عن هذه الفعالية. وفعلا لما بدأت في البرنامج قال لي المخرج نعم، يعني هناك شخص مسؤول من المؤسسة سيتكلم عن هذه الفعالية. فتكلم الأخ المسؤول قال نحن جمعنا مجموعة من الجدات ممن يحفظنا يعني شيئا من القرآن وكرمناهم. وفاجأني المخرج قال لي واحدة من الجدات المشاركات في هذا التكريم أيضا معنا على الهواء. فهذه المرأة تحدثت عن نفسها، قالت أنا أمية لا أقرأ ولا أكتب، وتعلمت القراءة والكتابة من أحفادي. طيب، ودخلت التحفيظ وبدأت أحفظ شيئا فشيئا. طيب، لو أنتم مكاني وتسمعون امرأة تجاوزت 65 لما كانت تحدثني يعني في 65 تتحدث عن آخر 7 سنوات من حياتها، تقول أنها تعلمت القراءة والكتابة وبدأت تحفظ القرآن، كم تتوقعون أنها حفظت؟ جزء، جزئين، 3. وهنا جاء السؤال الصادم. قلت لها يا أم عبد الله كم حفظت من القرآن؟ قالت القرآن كاملا. الله. والله ما استطعت أن أكمل اللقاء، بكيت لا شعوريا على الهمة العجيبة التي تمتلكها هذه المرأة العجيبة. والمخرج يشير لي يقول لي ماذا حصل؟ أقول له يعني أطلب فاصل، واضطررت أن أخرج إلى فاصل 2 أو 3 ما أتمالك نفسي، يعني تعجبا من همة هذه المرأة. امرأة تجاوز 60 من عمرها تتعلم القراءة والكتابة ثم تبدأ بحفظ القرآن وتكمل القرآن كاملا، هذا من عجائب. ما عذركن؟ لا عذر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta waxaanu karaamo u sameynay ama aanu soo dhaweynaynaa ama aanu ikraameynaa ayeeyooyinkii quraanka dhameeyay. ayeeyooyin soo ma taqaanaan? soo ayeeyoon ma tilahan halkan Jabuuti waxay dhahan macooyin baan u maleynaya. macooyin Soomaaliga waa iska badan yahay. xamarna aboota leeyahay, aboota hadda tahan. المهم ayeeyooyinkii quraanka dhameeyay mid baa hadda ku jirta la yiri, marka waa 65 jir. waxaan ku yidhi buu yidhi sheed quraanka ku baratay. waxay tiri anigu waxba ma qoro, waxna ma dhigo, laakiin caruurtaan ayeeyda u ahay ayaan saan u dhageysanayay baan bilaabay. fartiiba ay bareen, qoraalkiiba ay bareen, sidaasaan yaan ku bartay. marka waxaan isiri buu yidhi bal weydii, waxaan isiri buu yidhi juz ama 2 juz ay qaybtay. markaasaan weydiiyey imisaad quraanka kaad ka baratay. waa arinta marka yaab igu noqotay markii ay tiri quraanka oo dhan waan xifdiyay. quraanka oo idil baan xifdiyay, waan ishayn kari waayo, waan iska ooyay. waxaan igu yiri faasil leen waa mubaashire, telefishiin mubaashir oo online buu ahaa, iga kala joojiyaan igu yiri waan wadi kari waay. marka himada ay leedahay. marka wuxuu leeyahay sheekhu hadama dadka da'daas himadoodii ay keentay inay quraanka xifdiyaan, idinku cudur daarkiina muxuu yahay? Soomaa imisa quraanka xifdisantiina gacanta kor u taaginta quraanka kor ka taqaan 1 2 3 هذول الحفظة هي 2 3 4 5 هاي مسوا قرقرينيسان gacanta kor u taag kulligeen انت قران كركه كليس كرك كبرت. ما شاء الله. هذول اللي قالوا كملنا القران حفظا ان شاء الله. انت دونيسين حفظ سنه وامسا دول 20 هذا لا، هذول اللي يريدون أن يحفظوا إن شاء الله، اللي هم في طريق الحفظ إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم وآله وصحبه أجمعين وبعد. بما أن المشايخ الفضلاء قد قدموا بالبشارات، أيضا أتابع في تقديم البشارات النبوية والقرآنية لهذا الجمع المبارك. أيتها الأخوات الفاضلات، القرآن الكريم كتاب الله وكلام الله الذي حفظه ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، هو الذي تكفل بحفظه. والحفظ حفظان كما يقول أهل العلم: حفظ الصدور وحفظ السطور. وحفظ الصدور هو من خصائص هذه الأمة المباركة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شرف لكم، شرف لنا ولكن، شرف لكن أن تكون كل واحدة منكن إن شاء الله خادمة للقرآن الكريم، وأن تكون وعاء لحفظ هذا القرآن الكريم. هذا أعظم شرف، أن يحمل صدر كل واحد منا كلام الله سبحانه وتعالى، أن يكون كل واحد منا وأن تكون كل واحدة منكن من حملة هذا القرآن، أن تكون مدرسة لأبنائها وبناتها كلام الله سبحانه وتعالى، وأن تساهم في حفظ القرآن الكريم وفي خدمة القرآن الكريم. هذا أعظم شرف وأعظم خيرية عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لكن أن حضرتن إلى هذا المركز العامر لتلقي القرآن الكريم كما أنزله الله على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولتكون كل واحدة منكن خادمة لهذا القرآن العظيم. طوبى لكن، وبوركت جهود القائمين على هذا المركز العامر، وإن شاء الله نبارك لكن في القريب العاجل بختم القرآن الكريم. بارك الله هذه البلاد وبارك الله هذا المركز، والحمد لله. waxaa farxad weyn ii ah marka hore ilaahay inaan u mahad celiyo subxaanahu wa tacaala, marka labaadna aan u mahad celiyo mashaayikhda iyo culummada quraada ah ee magaalada Hargeysa
martida noogu ah dabcan fadiilat الشيخ عبد الرشيد ابن الشيخ علي صوفي magaalada marti kuma ah laakiin haddana culimada waaweyn ee hogaaminayso bandhigan quraanka ama kulankan quraanka ayuu ugu horeeyaa sheekhu marar badan uu idin soo booqday oo iskuulkan uu yimid kalimaad badan uu ka jeediyay inkastoo aanan joogin laakiin waxaan kala soconay wasaa'il al-i'laamka maantana بفضل الله سبحانه وتعالى مركلا أيو إذا صوبوغضي وكذلك مشايخ ذا مرتدى النوعة وحاكم ذا فضيلة الشيخ حسن صالح وصنت كي هوري صوبوغضي اسكول كان حلي فصل هذا اللي قد جري صباح يا فترة الصباح أيو صوبوغضي ما أنت نمر لبعض أيو نوصو نغضي ولله الحمد iyo culimo kale oo sanadkan ku cusub magaalada kulligeen waa inaan soo dhaweynaa si fiican u soo dhaweynaa magaalada khayrkeeda iyo barakaadkeedana ay dareemaan waxa weeyaan magaalada maalmahan maxaa ka socday ay sheegi karaayo culimadan maxay u yimaadeen maxaa ka socday tartan quraan miya mise qiraa'at ما شاء الله ما شاء الله ترتنكاس قراءات كمقالة هرقيسو كدعا عالم وحو كدعا كلية مقالة ودنك كويت ماشا اللبات أو لغو قطوا مقالة هرقيسة ولله الحمد مدة تضبصنا أهبا ترتنكا وو سعودي علومك لدودوان وعالم كإسلام كإيماني أي نوع إيمانيسي إن شاء الله تعالى سنوات كسوس عضنا وحن رجينا إنات كسو غيب قشان وترتنك قراءاتك خاصة أنت قعمها دتاكت وقرآنك حفظ سنيت وإن قراءاتك باللابان وإن متونت قراءاتك لقبر تشاطبية دي درادة الحفظيان ترتنك أصلا كسو غيب قلان إن شاء الله تعالى سكولك نور الدين وحكم إذا سكول هذا أقوه الرأيه مامولها هبين دو الحوي الشيء إن ليدهين qayb xifdiga quraanka iskuulka laftirkiisa uu dajiyay manhaj quraanka lagu xifdiyo marka insha Allah taala waa ka soo qayb gali doontaan biin ilaahay taala waxaan u mahad celinayaa iskuulka maamulkiisa macallimiintiisa iyo ardaydiisa dhammaan waqtiga oo ciriiri ah insha Allah taala kelimadu waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay subhanahu wa taala ha idin barakeeyo asturka iyo wanaaga iyo xushmada idinka muuqatana ilaahay subhanahu wa taala ha idin kordhiyo hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad aniga waxaan farxad iyo qiimo weyn ay ah walillahi alhamdu wal minna culimadii meelaha kala fog isaga timi Ameerika iyo Mareykanka kayimi maxaan iraahdaa dunida dacaladeeda meelo inaga durugsan iyo meelo inoo dhowba oo u yimi quraanka ilaahay in ay ka xakam iyo garsoor noqdaan waliba qiraa'aadka oo ahlul quraana inay soo booqdaan iskuulka Nuuruddin gaar ahaan dugsiga sare ee hablaha sharaf weyn bay inoo tahay anigoo magaciina ku hadlaya iyo magaca inta kale badan ee inaga maqan alxamdulillah waxaan doonayaa inaan ku khatimo oo niraahdo culimadaasi ilaahay ha idinka aqbalo amal kasto saalixa oo wanaagsan oo aad samayseen miisaankiina xasanaadkana Allah idin saaro ziyaaradaadna soo ziyaarateena Allah idinka aqbalo annagana farxad iyo wanaag iyo qiimo aan la soo koobi karin bay noo tahay wajazaakumullahu khayr wa dibtum wa daaba mamshaakum wa tabawwa'tum min aljannati mansila